سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الطاهر، سيدنا مطهر، سيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول، سيدنا نبي، سيدنا رسول الرحمة، سيدنا قيم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا جامع، سيدنا مقتف، سيدنا مقفي، سيدنا رسول الملاحم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول الراحة، سيدنا كامل، سيدنا إكليل، سيدنا مدثر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل، سيدنا عبد الله، سيدنا حبيب الله، سيدنا صفي الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدي الله، سيدنا كليم الله، سيدنا خاتم الأنبياء، سيدنا خاتم الرسل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي، سيدنا منجن، سيدنا مذكر، سيدنا ناصر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور، سيدنا نبي الرحمة، سيدنا نبي التوبة، سيدنا حريص عليكم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم، سيدنا شهير، سيدنا شاهد، سيدنا شهيد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود، سيدنا بشير، سيدنا مبشر، سيدنا نذير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منذر، سيدنا نور، سيدنا سراج، سيدنا مصباح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدى، سيدنا مهدي، سيدنا منير، سيدنا داع، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مدعو، سيدنا مجيب، سيدنا مجاب، سيدنا حفي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عفو، سيدنا ولي، سيدنا حق، سيدنا قوي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين، سيدنا مأمون، سيدنا كريم، سيدنا مكرم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين، سيدنا متين، سيدنا معمل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وصول، سيدنا ذو قوة، سيدنا ذو حرمة، سيدنا ذو مكانة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عز، سيدنا ذو فضل، سيدنا مطاع، سيدنا مطيع، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رحمة، سيدنا بشرى، سيدنا غوث، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث، سيدنا غياث، سيدنا نعمة الله، سيدنا هدية الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك
على من اسمه سيدنا عروة الوثقى، سيدنا صراط الله، سيدنا صراط مستقيم، سيدنا ذكر الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيف الله، سيدنا حزب الله، سيدنا نجم الثاقب، سيدنا مصطفى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى، سيدنا منتقى، سيدنا أمي، سيدنا مختار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير، سيدنا جبار، سيدنا أبو القاسم، سيدنا أبو الطاهر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طيب، سيدنا أبو إبراهيم، سيدنا مشفع، سيدنا شفيع، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الصالح، سيدنا مصلح، سيدنا مهيمن، سيدنا الصادق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق، سيدنا صدق، سيدنا سيد المرسلين، سيدنا إمام المتقين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قائد الغر المحجلين، سيدنا خليل الرحمن، سيدنا بر، سيدنا مبر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وجيه، سيدنا نصيح، سيدنا ناصح، سيدنا وكيل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متوكل، سيدنا كفيل، سيدنا شفيق، سيدنا مقيم السنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مقدس، سيدنا روح القدس، سيدنا روح الحق، سيدنا روح القسط، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف، سيدنا مقتف، سيدنا بالغ، سيدنا مبلغ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاف، سيدنا واصل، سيدنا موصول، سيدنا سابق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سائق، سيدنا مهدين، سيدنا مقدم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا فاضل، سيدنا مفضل، سيدنا فاتح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب السلطان، سيدنا صاحب الرداء، سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج، سيدنا صاحب المغفر، سيدنا صاحب اللواء، سيدنا صاحب المعراج، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الغضيب، سيدنا صاحب البراق، سيدنا صاحب الخاتم، سيدنا صاحب العلامة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك صاحب البرهان، سيدنا صاحب البيان، سيدنا فصيح اللسان، سيدنا مطهر الجنان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم، سيدنا أذن خير، سيدنا الصحيح والإسلام، سيدنا سيد القونين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم، سيدنا عين الغر، سيدنا سعد الله، سيدنا سعد الخلق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا كاشف الكرب، سيدنا رافع الرتب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عز العرب،
سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمسنا على السنة والجماعة وشوق إلى لقائك ولقاء هذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد يا ربنا لك الحمد الكريم لك الحمد syukur ya Rabb. Nikmat azim ikhwan kita barusan dapatkan bersama. Lidah kita diizinkan Allah untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Lidah kita diizinkan Allah untuk berucap salam kepada beliau baginda Rasulullah. Dan yang pasti dalam ucapan salawat dan salam dari kita pun menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Rasulullah. Mudah-mudahan cucuran rahmat Allah turunkan untuk kita sampai ke hati kita, sehingga hati kita menjadi lembut, kotoran ni hati kita mengalir dengan bersih, dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hati kita siap untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan selanjutnya, makrifat, kepahaman kita tentang Allah, dan menjadi kita rindu dan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan hati kita, pikiran kita, panca indera kita terbimbing untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita yang berucap, bibir kita yang berucap, telinga kita yang mendengar, mata yang kita yang melihat, tulisan, semua alhamdulillah dimuliakan Allah, dimuliakan Allah. Tangan, kaki kita juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdu syukur ala hadhihi ni'mah. Wallahi ikhwani, nikmat ini besar, agung, azim, luar biasa. Mungkin sekarang dirasakan oleh kita dengan kenikmatan di hati, dan pasti nanti kita akan merasakan lebih lagi. Beruntungan ini kan kita rasakan. Minta maaf, sekali lagi minta maaf ya, kalau dibukakan Allah. Mungkin yang hari ini tadi datang terlambat sedikit ya, Ustaz sudah mulai dapat mungkin maco 20 nama Nabi, kamu baru melok, itu bakal jadi suatu penyesalan. Apalah aku terlambat, apalah aku tidak melok dari awal. Yang terlambat setengah, lebih lagi penyesalan itu ada, dan seterusnya. Maka beruntung orang yang diizinkan Allah datang dicepatkan untuk ketaatan. Saya menasihatkan untuk diri saya, kita semua, majlis manapun, perkumpulan yang manapun, dan perkumpulan yang baik, usahakan untuk kita datang lebih cepat ya, kita lebih dapat banyak keberkahan yang kita dapatkan. Yang lebih cepat datang solat berjamaah tentu lebih afdal daripada yang datang terlambat solat berjamaah. Begitupun perkumpulan majlis yang seperti ini. Yang jelas dari solawat ya, secara zahirnya yang maco dari awal tentu lebih banyak daripada yang lambat datang pertengahan atau datang terlambat, kecuali kalau memang antum ada uzur. Tapi kalau ada kata udzur, cuma sekadar kita ada urusan-urusan yang ringan yang sebetulnya bisa kita tunda, tapi kita dulukan urusan tersebut sehingga kita terlambat dalam ketaatan, itu sesuatu yang harus kita cepat rubah. Kita dulukan ketaatan kalau perkara yang memang kita bisa tunda. Kecuali sesuatu yang memang tidak bisa kita tunda sama sekali ya, terpaksa kita lakukan di awal, sehingga zikir, salawat ataupun suatu kebaikan itu kita terlambat, insyaallah tidak menjadi suatu kerugian di yaumul kiamah, insyaallah. Alhamdulillah ikhwan rahimakumullah, malam ini malam yang ke-6 daripada bulan Safar, Dhafar al-Khair, bulan Safar yang penuh berkah, bulan Safar yang penuh dengan kebaikan dan tidak ada keburukan di dalamnya. Kita dikumpulkan Allah, diawali tadi dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nama kita disebut di hadapan Rasulullah sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan nama kedua orang tua kita pun disebut di hadapan baginda Rasulullah pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya Rabb, kita dan kedua orang tua kita dan juga semua orang kita cintai dikenal oleh Rasulullah SAW, dan berkat pengenalan Nabi kepada kita, kelak kita akan dicari oleh Rasulullah di padang mahsyar, di tempat-tempat mawaqiful akhirah. Kita akan dicari oleh Nabi untuk mendapatkan syafaat dari beliau, untuk didekatkan kepada beliau, berkumpul bersama beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita baca salawat dan salam kepada Rasulullah, sebagaimana kebiasaan kita di majelis ini, kita akan mengambil pula keberkahan dengan membaca kitab Khosais daripada Ummatul Muhammadiyah, kekhususiaan umat Rasulullah, keunggulan umat Nabi Muhammad, yang mana yang dibahas di sini adalah kita,
Karena kita insyaAllah ya Rabb saat ini, kemarin dan seterusnya ila yaumil qiyamah sampai kita wafat adalah bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Hari ini kita umat Rasulullah. Saat ini kita merasa diri kita umat Rasulullah, tapi Nabi banyak kali berucap, mengatakan dengan ucapan man kana kada wa kada falaysa minna. Bukan dari kelompok kami, bukan dari kelompok kami, bukan dari kelompok kami. Banyak itu ucapan Nabi. Di antaranya untuk orang-orang yang berdagang curang. Curang dalam perdagangan, curang dalam pekerjaan. Nabi mengatakan maghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami dalam perdagangan, dalam usaha, dalam apalah pekerjaan, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Man lam yutir falaysa minna. Yang tidak mau melakukan salat witir itu bukan dari golongan aku, kata Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Ini meninggalkan suatu yang sunnah, Nabi tidak suka. Ya, masalah nikah juga, maaf ya. Orang yang tidak mau nikah dengan tanpa alasan, ya, dia nak puas-puas sebagai bujang bayi misalnya, padahal dia mampu nikah, bahkan dia tuh butuh untuk nikah untuk menyelamatkan dirinya dari perbuatan yang kotor, tapi tidak mau nikah dengan alasan yang tidak jelas menurut pandangan syariat. Ini pun tidak diakui sebagai umat oleh Rasulullah. Ya, an-nikah min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu dari sunnahku, kata Rasulullah. Siapa yang tidak mau menikah dengan alasan yang tidak diterima oleh syariat, ya, ada orang yang memang tidak menikah karena ada uzur, ada sesuatu yang mungkin lebih penting untuk dia lakukan ketimbang menikah itu. Ada. Falaysa minni, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati, secara umum ini, siapa yang tidak menginginkan untuk menjalankan sunnahku secara umum. Terus lagi yang diucapkan dalam hadis ini, menikah falaysa minni, bukan dari golongan aku, kata Rasulullah. Bukan dari kelompok aku. Lalu Nabi juga pernah mengatakan untuk orang yang berkorban. Siapa yang diberikan Allah kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, maka aku khawatirkan dia bukan bangkit bersama kelompokku. Begitupun orang yang berhaji, diberikan Allah kemampuan untuk berhaji tapi dia tidak mau melakukan ibadah haji, aku khawatirkan mereka kelak dibangkitkan bersama Majusi atau Yahudi, atau Majusi atau Nasrani. Dia bukan dari kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Dan banyak lagi, ya, secara umum siapapun yang sengaja tidak mau menjalankan sunnah Nabi tanpa uzur, dilakukannya sepanjang hidupnya seperti itu, maka dikhawatirkan dia tidak diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Ahbabana ikhwan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah yang disampaikan, ditulis oleh Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Arif Billah Syekh Masyayikhna Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Masuk kita pembahasan mengenai keunggulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut ummatul wusta, umat yang memiliki sifat khusus. Disebutkan dengan bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah khairu ummah. Ya, kuntum khairan ummat ukhrijat linnas, sebaik-baik kelompok manusia yang pernah dimunculkan Allah di muka bumi ini. Lalu Allah mensifatkan kelompok tersebut ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru dikatakan orang itu khairul ummah, menjadi bagian khairul ummah, sebaik-baik umat kalau dia menjalankan dua hal ini. Baik. Saya ulangi satu bait yang di atas daripada yang kita baca terakhir. ثم ختم هذا بوعد ثالث وهو أنهم بعد نصرهم عليهم لن تكون لأهل الكتاب وعلى رأسهم يهود قوات أو شوكة للأخذ بعارهم بعد ذلك ثم لا ينصرون إلا أن هذه الضمانات العظيمة التي هي بشارات كريمة مشروطة بمحافظة الأمة الإسلامية على أصلين عظيمين الإشارة إليهما الآيات. Ayat menyebutkan di atas lan yansurukumullah illa adha, la yadurrukum illa adha, wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara. Allah menyifatkan perbedaan kita dengan umat sebelum Rasulullah, orang Yahudi, orang Nasrani yang semuanya juga punya nabi, mereka juga punya kitab, tetapi mereka merusak isi kitab, mereka merubah isi kitab, bahkan mereka berusaha untuk mencederai, melakukan pembunuhan terhadap Nabi dan Rasul. Bahkan ini berhasil banyak dilakukan oleh kelompok orang Yahudi. Tapi ini tidak pernah terjadi pada umat Rasulullah. Tidak ada umat Nabi yang berusaha untuk merubah daripada isi Al-Quran. Yang ada mencoba non muslim.
wong non muslim berusaha untuk mencoba merubah isi Quran, tapi selalu ketahuan karena Allah yang sudah menjamin Al-Quran dijaga oleh Allah. Sampai hari kiamat tidak akan pernah ada perubahan di dalam Al-Quran. Tapi pada umat sebelum Rasulullah mereka melakukan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dan Allah mengutuk mereka, kelompok Yahudi dan Nasrani dan juga Majusi dan kelompok kafir lainnya, dan Allah tidak menjanjikan pertolongan untuk mereka. Tapi ini tidak berlaku untuk umat Rasulullah. Umat Rasulullah SAW Allah menjanjikan pertolongan untuk mereka. Dan kalaupun ada suatu gangguan, gangguan itu tidak berupa gangguan yang besar, tapi gangguan yang kecil terhadap umat Nabi dari kelompok Yahudi dan Nasrani itu. Khusus yaitu disebutkan di sini, di antaranya sumber masyrutatun bimuhafazat al-ummah islamiyah ala asliyan azimain isyara ilaihim al-ayah. Sebab dua hal yang menjadikan umat Rasulullah SAW ini benar-benar dijaga oleh Allah. Dengan dua hal inilah kita bisa selamat, sesuai dengan pembahasan yang sudah kita bahas kemarin. Pertama, al-ula al-imanu billah, yaitu adanya iman kepada Allah, mukmin. Tu'minuna billah, itu yang pertama. Yang kedua, sifat yang kedua menjadikan Allah menjaga ini umat. Ats-tsani da'watun ila khair, kita mengajak orang, saling mengajak untuk berbuat kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dengan dua hal inilah umat Rasulullah itu dijaga, umat Rasulullah itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umat Islam kita dengar dizalimi di sana di sini, tapi kita pastikan setiap hari, setiap saat Islam ini berkembang dan berkembang dan berkembang. Jumlah orang yang masuk Islam setiap hari, bukan setiap bulan hitungan, bertambah, terutama di negeri-negeri Eropa itu. Kita saksikan begitu banyak orang muslim bertambah dan bertambah, bahkan sekarang Islam menjadi agama nomor 2 di sebagian negeri Eropa. Setelah Kristen bahkan ada yang sudah menjadi nomor 1 di negeri-negeri itu. Berkembang terus. Walaupun kita dengar adanya kezaliman dilakukan oleh mereka orang-orang Yahudi atau Nasrani. Alhamdulillah. Fa idza aradat al-ummah Muhammadiyah an la tusab min juhtil yahudi bima ya'ti ala kiyaniha fa 'alayha bil ikhlas ibadah li rabbiha wal amal bi sunnati nabiha. Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita, kalau kita kepengen ini umat, fa idza aradatil ummah al Muhammadiyah, kalau kita yang umat Rasulullah ini menginginkan alla tusab min juhtil yahud, kita pengen tidak menimpa kepada kita apa yang pernah Allah timpakan kepada Yahudi, kepada kelompok Yahudi, bima ya'ti ala kiyanaha wa fi'liha, dari karena keburukan-keburukan mereka, lalu Allah mengecam mereka, mengadab mereka, menjanjikan dengan adab-adab yang hebat untuk mereka. Kalau kita tidak mau seperti itu, maka beramarlah, berbuatlah dengan ikhlas, beribadah kepada Allah. Fa'alaiha bi ikhlasil ibadah li rabbiha, maka hendaklah umat ini benar-benar menghambakan diri karena Allah. Jalankan apa yang diwajibkan Allah, salat 5 waktu, puasa yang diwajibkan, zakat, haji, jauhi apa yang diharamkan Allah, semua yang wajib kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan ya, dengan ikhlas. Karena ada orang yang naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk, dan kalau kita termasuk melakukan seperti ini, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, beramal tapi tidak karena Allah. Ini banyak ya, kita ini banyak, termasuk misal kamu nih anak majelis, kita anak majelis, kita biasanya tidak pulak lah semayang berjamaah di masjid, di musola. Akhirnya kita tadi itu termotivasi untuk sholat ke masjid, musola, bukan karena Allah, bukan karena ingin menghidupkan sunnah Nabi, bukan karena tahu fadailnya, cuma takut tak lemak. Kita ni budak majlis, kalau kita tak semayang di langgar kayak kata wong, misal kita ni budak majlis, kalau kita tidak belok pengajian kayak dikata wong, kita ni budak majlis, kalau kita tidak macam ni kaget, berarti amal kita bukan karena Allah, berbuat baiknya kita bukan karena Allah. Banyak ikhwan yang kita ni berbuat kadang-kadang bukan karena Allah, tapi karena manusia, karena manusia. Kita berbuat baik karena mau berbuat baik, itu sudah menjadi bagian hidup kita. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Walaupun berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita, itu suatu yang dianjurkan dalam syariat. Bahkan sebagian dari bentuk syukur kepada Allah adalah mensyukuri manusia yang berbuat baik. Man lam yashkurin nas lam yashkurullah. Orang yang tidak berterima kasih atas kebaikan manusia kepadanya, kepada manusia tidak kita berterima kasih, berarti kita tidak berterima kasih kepada Allah.
Tapi bukan berarti jadikan tujuan kita berbuat baik kepada orang untuk orang itu berbuat baik pula kepada kita. Kita berbuat baik kepada manusia, intinya hakikatnya adalah hablum minallah, walaupun surahnya hablun minan nas. Nah, banyak gawe kita ni kerana manusia. Ya, inti orang datang ke majlis ini sebenarnya ngantuk. Ngantuk. Ya sadar inti melek. Inti tahu ni ada yang nyengok aku ni. Hanya inti kucap mata. Lotot ke. Ngantuk lagi. Inti melek ke lagi. Tapi sayang, mujahadah inti untuk melek itu, inti tahan kucap mata inti macam ini kepada inti, bukan karena takut hilang ilmu kalau tidur. Tapi takut dijingak uang kalau tidur. Takut dijingak uang kalau tidur tadi itu. Padahal uang kadang-kadang tidak ngaloi. Ada yang ngaloi memang. Ada yang ngaloi. Kau ni majlis bang tidur baik. Tunggulah besok lusa kau juga. Kalau ngalak ngatai macam itu, besok lusa dia pula. Nah, kita takut karena dia ngaloi uang, takut dijingak uang. Tahan. Segar ke badan. Tapi bukan karena takut ilmu hilang. Ngapa? Tahu kalau aku tidur ilmu tak masuk. Walaupun orang tidur di majlis lebih abdal daripada tidur di luar majlis. Tapi jangan jadi ketujuan. Ngantuk berat sudah ke majlis belah, nyari tempat belakang yang tak ketinggalan ustaz bagi pasangin pula. Ngapa? Ustaz pernah ngomong, kalau duduk di majlis itu walaupun tidur dari awal sampai tutup majlis baru melek lagi dapat pahala. Benar? Dapat amal dosa. Benar? Dapat rahmat Allah. Benar, tapi dapat ilmu? Tidak. Nah, kita paksa diri kita melek tadi bukan karena biar dapat ilmu. Biar ngasuh dapat ilmu, rugi kalau tertidur ilmu tak dapat, bukan cuma kerana takut dijengok kawan, malu dijengok apalagi model yang kita ajak, kita ni wong lama ngajak kawan baru kita ajak duduk samping kita ngantuk, wah malunya lebih besar lagi tu. Takut dijengok kawan yang baru kita ajak tu. Nah itu rugi yang macam itu. Rugi mujahadah kita tadi itu. Mending kau tidur kenian, pulas kenian, mending. Kenapa? Hitungannya lebih bagus. Bebas ente tidur nian. Ilmu tak dapat kan tidur ni. Model macam tadi nanti paksakan pahala tak dapat juga. Paksakan masih tidur juga, melek masih tidur juga. Berbuatlah karena Allah, beribadahlah karena Allah. Hakikat ikhlas itu macam-macam definisi ulama ikhwan. Ada yang memberikan definisi dalam makna ikhlas beribadah karena Allah itu, berbuat itu artinya engkau tidak melakukan sesuatu atau engkau tidak meninggalkan sesuatu kecuali landasannya Allah. Itu baru ikhlas. Tapi kalau kau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, berarti bukan ikhlas. Melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu karena Allah. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Walhasil banyak kalau kita teliti, kita perlu ikhwan suudzoni diri kita sendiri dalam urusan ibadah. Suudzon sama orang tak usah, ente tak usah ngurusi wong lah. Suudzon sama wong, fulan ini tak pernah ke majlis, hari ini ke majlis ada apalah dia ni. Mulai. Ini paling buruknya suudzon sama orang yang sedang berbuat baik. Kalau nanti suudzon sama orang, kita lagi duduk macam ini, ada orang warabigi depan masjid ni. Jangan-jangan nak nyentak ke sendal ini. Nak nukar sendal mungkin. Dia tadi tu pas sambil jalan tu sambil serup masuk sendal kulit pula. Jadi sendal depan tu. Nah nanti suudzon sama dia. Betulan budak ni memang pernah punya kasus di kampung ni, betulan lewat warabigi. Suudzon kita, itu haram hukumnya, itu buruk hukumnya. Tapi masih pantas dalam arti kata suudzon sama orang yang memang pernah punya kasus maling, pergi depan, itu pun haram, tak boleh. Nah, lebih buruk lagi kalau nanti suudzon sama orang sedang ibadah, orang sedang taat, datang ke majlis, nanti suudzon ni, tak pernah sijul ke majlis, datang oleh pasti ada apa beda ni, paling ada hajat sama ustaz. Paling ada hajat sama ustaz. Jangan. Nah ini paling buruknya. Kalau nak suudzon jangan sama orang, suudzon diri kau sendiri. Malam ini aku datang ke majlis ini. Apa sebabnya? Apa ba'ath dalam istilah ilmu kitab tu? Ba'ath yang memotivasi aku untuk datang ke majlis ini apa? Apa kerana aku dak kelemahan sama ustaz, kaki ustaz nyinggung aku dak katik bertanya? Apa memang biar aku dijenguk orang aku nak istiqamah? Apa dak kelemahan sama kawan kerana kemarin aku ngajak dia, saya ini dia ngajak aku nak ngomong aku capek, aku letih, aku dak lemak? Apa kenapa? Urus uzon diri kita. Apa kau kecil semangat ni malam ni? Awak biasanya lesu. Ini malam ni cak semangat ni. Ada apa? Suuzon diri kita sendiri. Kalau kita mau suuzon, jangan suuzon sama orang lain. Kapan suuzonilah diri kau di saat engkau sedang melakukan ketaatan? Apa motivasi kita untuk melakukan suatu ketaatan? Perlu kita tanyakan. Jadi jangan suuzon dengan orang lain.
Nah, beribadahlah dengan ikhlas karena Allah. Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka tidak karena Allah beribadah. Bahkan ulama-ulamanya naudzubillah min dzalik, mereka benar-benar ngejar dunia, memperkaya diri mereka yang disifatkan Allah dalam Al-Qur'an. Ngumpulkan harta, ngumpulkan zakat, bukan untuk dibagikan, tapi untuk memperkaya diri mereka sendiri atas nama Tuhan, atas nama dewa. Itu yang mereka pakai selalu. Sehingga orang itu berhajat apapun nyumbang, orang berhajat apapun nyumbang. Nah, praktek macam ini ada juga digawe oleh sebagian umat Islam yang menjual agama untuk mencari kekayaan. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Banyak yang seperti itu, naudzubillah. Kemudian wal amal bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan jalan juga jalankan sunnah Rasulullah. Tadi kau beribadah ikhlas karena Allah dan hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Maka kalau kita menghidupkan sunnah Nabi, seakan-akan Rasulullah itu ada bersama kita. Ya, seakan-akan Rasulullah itu hidup bersama kita. Kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Maka orang yang selalu menghidupkan sunnah Rasulullah, berarti Nabi ada bersamanya. Orang yang sering bersolawat dan salam kepada Rasulullah, berarti Rasulullah ada bersamanya. Maka tidak akan datang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan datang suatu keburukan kepada mereka, bahkan kepada umat yang memiliki sifat seperti ini. Karena Allah sudah menjanjikan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka, wahai Nabi Muhammad, selagi engkau ada bersama mereka. Ini bentuk yang cinta yang hebat Rasulullah kepada Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi terdahulu, ya, kita bukan membandingkan, tapi memang inilah perbandingan yang Allah bikin. Bukan kita lebih ke umat Islam membandingkan umat sebelum. Memang Allah jadi ke kita lebih. Memang dilebihkan Allah, dimuliakan lebih, diagungkan lebih. Mulai dari sosok agung Nabi Muhammad yang dilebihkan dari nabi yang lainnya. Kita ini melok menang. Umat ini melok menang karena nabi kita, karena Rasulullah. Kita lihat sejarah dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Allah mengadab kaum umat-umat terdahulu yang durhaka kepada Allah, kepada nabinya. Itu diadab oleh Allah, nabinya masih hidup. Kisah Nabi Allah Nuh, kisah Nabi Allah Musa, kisah Nabi Allah Lut, nabi-nabi macam-macam banyak. Yang mana Allah mengadab mereka, nabinya masih hidup dan nabi menyaksikan. Tapi hal ini tidak berlangsung, tidak berlaku pada umat Rasulullah. Orang yang mencelakakan nabi, mencelakakan keluarga nabi, sahabat nabi, orang muslim yang lemah-lemah diadab, disiksa segala macam yang dilakukan oleh mereka, menyerang umat Islam, membunuh umat Islam, mereka tidak diadab oleh Allah seperti Allah mengadab kaum terdahulu. Umat kita, naudzubillah min dzalik, umat Nabi Muhammad bermaksiat segala macam, tidak langsung diadab oleh Allah. Selagi apa? Selagi Nabi Muhammad ada bersama kita. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Engkau ada bersama mereka, aku tidak bakal ngadab. Ta'ziman wa ikhtiraman muhabbatan. Bentuk cinta, kasih dan penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad yang lebih. Kalau nabi yang lain, bukan kita merendahkan nabi yang lain, tapi Allah tidak peduli. Nabinya masih hidup, umatnya disiksa, diadab oleh Allah, ditenggelamkan di laut, ditelan oleh bumi, datang badai, datang topan, datang segala macam. Padahal nabinya masih hidup bersama mereka. Tapi untuk Rasulullah itu tidak terjadi. Tidak Allah lakukan. Nah, ini berlaku terus ayat ini untuk kita sampai hari kiamat. Selagi orang itu Rasulullah hidup bersamanya dalam kehidupan rumah tangga kita, Rasulullah hidup bersama kita di rumah tangga kita. Maksudnya apa? Kita menghidupkan sunnah Nabi. Makan cara Nabi, minum cara Nabi, tidur cara Nabi, segala macam hal, sampai masuk WC cara Nabi. Ya, urusan apapun kita berusaha, apapun kita sandarkan kepada mana cara Rasulullah, kita lakukan. Maka seakan-akan Rasulullah ada bersama kita. Dengan demikian, maka insya Allah tidak akan ada azab, tidak ada suatu musibah menimpa pada diri kita dan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita sudah meninggalkan sunnah Rasul, tengoklah. Pernah terjadi di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengutus pasukan perang, jumlahnya besar, ribuan, ke Roma untuk menyerang orang-orang kafir Katolik, untuk menundukkan mereka. Setelah ditawari untuk ditundukkan tanpa perang, untuk berikuti Islam, patuh dengan umat Islam, ikut bayar pajak, hidup aman, tentram, mereka tidak mau. Hanya diperangi oleh umat Islam. Nah, ketika perang itu cukup tangguh musuh ini. Musuh ini cukup tangguh, hebat. Berhari-hari, berminggu-minggu sampai bulan-bulan sibuk dengan perang, utusan pasukan perang Sayyidina Umar yang diutus ini. Nah, mereka ini mengalami suatu kewalahan, kebingungan dan kekhawatiran mereka bakal diserang balik dan bakal kalah perang. Sebelum hal itu terjadi, hanya mereka ngirim surat lewat utusan seorang, dua orang yang hebat, naik kuda, lari kencang menuju ke Madinah. Isi surat itu minta pertolongan, tambahan pasukan perang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau tidak menanggapi surat itu dengan mengirim pasukan perang yang banyak, tidak. Sayyidina Umar radhiyallahu an
Beliau cuma nulis surat lalu dititip kepada orang tadi untuk disampaikan kepada pasukan perang sana, kepada pemimpinnya. Apa isi surat itu? Sayyidina Umar cuma mengingatkan, fattish ma fikum ma taraktum minas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattish fikum ma taraktum minas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan, coba kamu periksa kelemahan yang ada pada diri kamu, kekurangan yang ada pada diri kamu, rasa putus asa yang ada pada diri kamu itu sebabnya bukan karena kamu kalah kecil nilai, bukan, jumlah kecil, bukan. Tapi kamu periksa dulu, kata Rasul. Kata Sayyidina Umar, periksa di antara kamu apa sunnah Nabi yang sudah kamu tinggalkan. Yang kebanyakan kamu meninggalkan itu sunnah Nabi. Kenapa? Sayyidina Umar tahu dan paham benar. Kalau Rasulullah ada bersama kita pasti kuat, pasti hebat. Dengan apa adanya Rasulullah itu? Dengan menghidupkan sunnah. Makanya mereka melihat keadaan mereka. Didapatkan ada yang meninggalkan ini, ada yang meninggal lagi itu, ada yang macam-macam meninggal ke sunnah. Karena keadaan perang ini. Keadaan perang, keadaan lagi kacau. Dan kebanyakan mereka, hampir rata-rata sudah sekian hari tidak lagi menggunakan siwak. Karena siwak ini kan kadang-kadang, apalagi kita dalam zaman dulu, kita beli kantong kadang-kadang lupa, kadang-kadang hilang. Apalagi zaman dulu sahabat tidak punya kantong belagak macam kita. Sebagian mereka kadang-kadang naruh siwak di sini. Inti tidak usah melok naruh di sini. Inti naruh di sini. Amam. Di sini kalau di sini tukang inti. Tukang wajar taruh pena di sini dia. Tapi kalau zaman Rasulullah memang begitu, supaya mereka taruh di sini. Nah, kita taruh di kantong. Nah, siwak ini kebanyakan mereka meninggalkan siwak. Nah, ini cerita unik, ikhwan. Seakan-akan cerita ini lucu, uji kita masuk akal dan masuk akal, tapi inilah kejadian hak, benar-benar terjadi. Akhirnya mereka sepakat, sunnah Nabi apapun yang kamu tinggalkan, kita hidupkan lagi, katanya. Karena kekuatan itu muncul dari ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun melakukan, yang meninggalkan sholat duha, yang meninggalkan, semua melakukan. Dan hampir rata-rata mereka sibuk nyari siwak, nyari kayu siwak atau sesuatu yang bisa digunakan untuk siwak. Ketika itu pagi-pagi pas sholat subuh, mata-mata musuh memantau kekuatan umat Islam, melihat umat Islam sholat. Pas sholat mereka kaget, ngelihat apa? Umat Islam semua mengeluarkan, dia udah nyingok apa dia bentuknya itu, ngasah gigi, pucat pasir musuh ini. Ngapa? Woi, segam mereka, umat Islam bakal makan kita. Bukan lagi memurka, bahkan makan kita. Ngapo? Mereka semua aku saksikan sedang mengasah gigi mereka masing-masing. Subhanallah. Wong kafir paling takut, lebih takut dari pedang kalau sudah gigi nempel di badan. Gemetar mereka, ketakutan, ngedown uji basuh kita. Subhanallah. Wallah, ini di kitab disebutkan seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Nah, itu cuma lantarannya baik. Allah tanamkan rasa takut kepada musuh lewat itu. Pada diri sahabat muncul kekuatan itu ketika Rasul bersama mereka. Ketika Rasulullah bersama mereka, maka kuat. Wallahi ikhwan, kita akan merasakan seperti itu. Kalau antum banyak sholawat, antum duduk sunnah Nabi, tidak ada beban-beban berat, tidak ada. Kalaupun ada beban berat, nanti masih bisa nyantai, masih bisa tenang. Masih bisa tenang, bisa nyantai. Kenapa? Ya, Rasul bersama kita. Kalau sudah kita hidup dengan sunnah Nabi SAW, tenang, nikmat, nyaman. Wallahi ikhwan, tidak ada rasa takut, rasa bingung, tidak ada. Wahakada, hanya mereka pakai siwak, kalau timbul semangat, lalu mereka pun kuat dengan tanpa bertambahnya pasukan. Cuma mereka memperbaharui sunnah Rasulullah SAW. Wahakada. Jadi Sayyidina Umar ini paham, benar-benar paham dengan apa yang ada pada sisi sunnah Rasulullah itu. Kekuatan dari sunnah Nabi SAW itu mengalahkan daripada kekuatan tenaga manusia. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Jadi Muhammad Al-Maliki mengatakan dengan dua hal: ikhlas beribadah menghamba diri kepada Allah dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Wa taqyidu bi ahkami kitabiha wa i'dadi uddatil kamilah li qitali aduwillah wa aduwiha. Nah, setelah itu maka kita berusaha pun menjalankan apa yang ada dalam Al-Qur'an, menjaga Qur'an dengan mengamalkan Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an, itu menjaga Qur'an. Maka dari situlah muncul kekuatan untuk perang melawan musuh. Fa idza lam taltazimu bidzalik, tapi kalau kamu tidak melakukan hal ini, kita tidak umat Islam menjalankan sunnah Rasul, tidak beribadah ikhlas karena Allah, ada keangkuhan, kesombongan pada diri kita, apalagi na'udzubillah min dzalik, di situ ada kemaksiatan yang kita lakukan, maka pertolongan Allah tidak akan datang sebagaimana itu terjadi pada orang-orang
kafir dulu, orang-orang Yahudi Nasrani ketika mereka menghadapi musuh, mereka tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada nabinya, maka mereka dibinasakan oleh musuh. Belum lagi mereka akan dihadap Allah di yaumil kiamah. Nah, ikhwan rahimakumullah, ini penting. Ya, karena kekuatan itu akan muncul dari sisi Allah ketika kita taat. Di sini, dalam akidah sakral kita baca di situ. Bahwasanya dengan ketaatan kita akan mendapatkan keselamatan, dan dengan kemaksiatan kita akan mendapatkan kehancuran. Dan ini banyak terjadi. Bahkan di zaman Rasulullah sendiri itu terjadi. Ketika kita lihat kisah perang Badar dan perang Uhud. Singkatnya baik, perang Badar itu dengan segala minimnya keadaan perang. Alat perang tak punya, kendaraan perang tak punya, senjata perang tak punya. Jumlah sahabat cuma 313 menghadapi musuh yang jumlahnya 3 kali lipat, dengan sekomplit-komplitnya alat perang, sekomplit-komplitnya kendaraan perang. Rasulullah menghadapi mereka. Secara logika mengatakan habis tumpas Nabi dan sahabat ini. Ngapa? Jumlah 3 kali lipat, musuh lebih besar dengan segala kelengkapan perang. Tapi ketika perang terjadi, umat Islam menang dan musuh pun dikalahkan. 70 kafir itu mati, 70 mereka tertawan, sisanya bubar lari. Umat Islam hanya beberapa gelintir manusia yang wafat di perang Badar itu. Kenapa itu sampai datang pertolongan Allah? Karena semuanya taat dan patuh dengan Rasulullah. Ketika Nabi ngomong kita perang, sam'an wa ta'atan. Walaupun mereka tahu mereka tidak punya alat perang. Tapi Nabi nyuruh perang, mereka taat. Nabi nyuruh berhenti di sini tempat, mereka ikut. Nabi nyuruh begini, mereka tidak ada yang wala Lebih beda keadaan ketika perang Uhud. Ini suatu taklim buat kita, dan kita tidak mengatakan kesalahan ini pada sahabat. Semua mereka diridhai Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini taklim, hikmah buat kita. Dalam perang Uhud keadaan berimbang. Pasukan Rasulullah, umat Islam kuat, hebat banyak, musuh pun hebat banyak. Bahkan di situ sebagian sahabat ini ngerasa sombong diri. Ngapa? Dulu kita sedikit menang, apalagi sekarang kita jumlah banyak, kita lengkap dengan perang, dengan alat perang, pasti kita menang. Nah, sebagian mereka sudah ada muncul sifat itu pada mereka, ujub. Ini hati-hati, naudzubillah min dzalik. Lalu kedua, adanya kesalahan beberapa orang pasukan yang disuruh Nabi untuk bertahan di atas bukit Uhud, pasukan memanah. Nabi wanti-wanti, kamu mantaplah di sini, jangan kamu turun walaupun perang itu menang atau kalah, selesai tidak selesai, jangan lari, mantaplah di gunung ini, kata Rasulullah. Ya, sampai kamu yakin ke perang sudah selesai nian, kita menang, ya silakan kalau nak turun. Nah, waktu itu mereka sahabat ketika menyaksikan perang, memang pertama umat Islam menang. Lalu mereka ngerasa sudah menang, lihat musuh sudah bubar, padahal belum selesai perang itu. Baru nampak arah kemenangan itu sudah didapatkan, tapi belum digenggam. Musuh sudah lari. Yang pasukan di atas gunung ini, nyingok di bawah ini sudah senang-senang, gembira, bakal ngumpulkan banyak daripada rampasan perang. Mereka lupa dengan pesan Nabi, jangan turun kecuali sudah selesai dengan perang. Mereka turun. Nah, inilah akibat mereka melanggar apa yang dipesan oleh Rasulullah, maka terjadilah musibah. Musuh yang dulu waktu itu di perang ini dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid, orang kafir waktu dulu. Sayyidina Khalid belum masuk Islam. Itu orang cerdas hebat. Sayyidina Khalid bin Walid menjadi panglima perang waktu kafir. Dalam Islam beliau pun panglima perang. Beliau melihat bukit Uhud yang menjadi benteng pertahanan umat Islam dengan melempari panah, melempari segala macam ke arah musuh, kosong. Maka dia ambil alih. Dia putar balik dengan pasukan yang tersisa dari kelompok kafir ini. Dia naik gunung, bukit. Yang tersisa hanya berapa gelintir manusia, dibunuhnya dan dilempari dari atas. Balik dia nyerang umat Islam. Umat Islam ditolong di bawah galau. Sehingga umat Islam yang kacau, kebingungan, dilempari panah, dilempari batu, dilempari tombak segala macam, sampai-sampai hampir kalah dalam perperangan itu dan gugur puluhan sahabat Nabi. Bahkan Rasulullah pun mengalami luka dalam perperangan ini. Nah, itu sebabnya apa? Karena mereka melanggar apa yang ditentukan oleh Rasulullah. Tapi Allah sudah maafkan. Al-Quran jelaskan Allah sudah memaafkan mereka. Ya, sudah memaafkan mereka. Allah meridhai hal tersebut. Tidak usah kita bahas kesalahan itu, kehilapan itu para sahabat lakukan, karena mereka sudah dimaafkan Allah. Apalagi yang tidak ngurusi. Cuma kita ambil hikmahnya, hikmah daripada kejadian ini. Nah, banyak lagi ikhwan bagaimana kemaksiatan itu bisa menjadi penghalang datangnya pertolongan atau rahmat Allah. Makanya saya wanti-wanti sering menyampaikan kepada ikhwan, ya, kita masih ingat zaman-zaman ya kita begitu terpacu, disemangatkan untuk ikut demo. Ya, waktu 212 411 ya, kalau nggak salah kan. Semua anak muda di mana tempat bergerak ingin ikut demo. Bagus. Bela hak, bela benar, tapi benar ke diri kita juga. Jangan nanti perjuangan para ulama, para habaib itu gagal gara-gara kita yang tukang maksiat ini mesok masuk dalam kelompok ini dengan maksiatnya kita. Berapa banyak orang yang ikut ke sana tidak sholat.
Mereka ikut, wah demo paling depan, wah teriak bantu Allah, Allahu Akbar, tapi mereka tidak sholat. Ini kan musibah. Bagaimana pertolongan Allah akan turun kepada orang yang bermaksiat kepada Allah dengan bermacam-macam maksiat yang mereka lakukan? Ini salah. Terlepas lagi kalau kita belum lagi mempelajari tentang hukum bagaimana kita menyerang musuh yang kafir, yang muslim. Kalau muslim itu berada pada pihak musuh, ada tertibnya kalau dalam syariat, sampai di mana kita boleh memukul mereka, apa sampai membunuhnya, apa tidak boleh membunuhnya, atau apanya, hukum merusak barang segala macam. Karena kalau sudah demo, kita banyakan emosi yang muncul, keberanian yang muncul, akal kita kadang tidak jalan. Nah, akalnya akan terbendung, akan lurus ketika dibandengi dengan ilmu, dipimpin oleh orang yang berilmu. Tapi kalau sudah sampai seperti tadi, memang Allah banyak kita dapatkan. Mereka yang ikut keluar kemarin itu cuma isi kita harhur, bukan semua ya, cuma ada sebagian cuma mentubai melok. Apalagi waktu itu ada yang memfasilitasi kan, gratis berangkat maju sana. Yang mereka bawa cuma cerita baik, oh kami sebelah sana tuh, oh kami macam ini, kami macam itu, kami macam ini, kami macam itu. Habis gisau macam itu, tapi mereka sendiri melalaikan banyak. Sholat subuh yang jam 7 banyak. Ya, kita tidak nyalakan demonya, tidak nyalakan, cuma kitanya yang salah. Kalau kita memang mau bantu perjuangan ini, kita kuatkan diri kita dengan kita sambung hubungan dengan Allah dengan baik. Maka mungkin tanpa kita beradu, musuh sudah mundur duluan. Kalau memang ini orangnya dekat sama Allah galau. Musuh lihat kita sudah gentar, musuh sudah takut. Mana ini merupakan khususnya umat Rasulullah. Tapi kalau yang muncul ini, yang ikut ini, semuanya kita na'udzubillah min dzalik, kita dewek menentang Allah. Ya. Maka bagaimana pertolongan Allah kan datang? Saya ingat waktu itu, saya masih ingat ya, Habib Muhammad bin Hasan Fadak, insyaallah nanti beliau bisa datang lagi. Beliau mengingatkan kita tentang perjuangan, menegakkan Islam di negeri ini, membela agama, membela umat ini. Mana kita nak membela sementara kita masih nyimpen duit di bank konvensional, masih membantu perjuangan orang kafir. Beliau anjurkan pindahkan ke bank syariat, kata beliau. Kalau kamu masih di situ, berarti kamu masih mendukung kemungkaran. Mana nak menolong Islam, kata beliau. Mana Islam nak nolong, sementara kita yang katanya berjuang untuk Islam ini masih mendukung propaganda orang-orang kafir Yahudi. Bunga jalan terus, berputaran itu bank itu semua karena umat Islam yang nabung di situ katanya. Kita masih menjalankan kemungkaran itu. Pindahkan, kata beliau. Nah, itu contohnya. Dari efek seperti ini menyebabkan pertolongan Allah lambat atau mungkin tidak datang. Antum masih ingat juga bagaimana cerita tentang umat Nabi Allah Musa alaihissalam ketika Nabi Musa istighosah minta hujan sama Allah, minta hujan, minta rahmat Allah karena pancaklik yang luar biasa. Nabi Musa yang memimpin, bukan sembarangan. Nabi, bukan ulama, bukan wali yang memimpin Nabi, bahkan beliau Nabi ulul azmi. Berdoa, mengumpulkan umatnya, melakukan salat istisqa, tak turun hujan. 2 kali tak turun hujan, sampai 3 kali tak turun hujan. Lalu bertanya, Allah, apa sebabnya tak turun hujan? Apa kata Allah? Aku tak turunkan hujan kepada kau dan umatmu wahai Musa, karena di tengah umatmu ada sikok wong tukang ngadu domba, namam, artinya tukang maksiat ada di antara mereka. Gara-gara sikok ini rahmat Allah tidak turun, padahal ada Nabi di situ. Nah, bagaimana dengan keadaan kita zaman sekarang? Yang ahli maksiat di mana-mana, bermaksiat bahkan di antara kita, nastaghfirullah, kita malam pergi majlis yang masih kita berkutik dengan maksiat. Nah, turun rahmat Allah, walaupun Allah mampu tetap nolong kita, pertolongan itu tetap ada. Bahkan kita lebih sedih lagi keadaan di umat ini, kadang-kadang di negeri ini benar-benar ketaatan itu dijadikan juga bercampur dengan maksiat. Kemudian majlis tablik lanang betina campur duduk pagaan, tak ada hijabnya, kita pacak ngelegek betina ngelegek kita, pergi bareng balik bareng. Nah, mana itu ketaatan yang sudah dicampur dengan kemaksiatan seperti itu. Nah, jadi pertolongan Allah tidak akan turun kecuali kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah lewat mengikuti sunnah Rasulullah, menjalankan apa yang diwajibkan Rasulullah SAW. Sekali lagi ikhwan, pertolongan itu akan datang dewek. Ya, walaupun kita tidak harus adu fisik sama musuh, maka pertolongan Allah akan turun ketika hamba ini mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Inna wa'dallah ta'ala ma takhallafa wa lan yakhlif. Sesungguhnya janji Allah tidak akan pernah diingkari oleh Allah, pasti ditunaikan Allah. Waqad haqqaqahu subhanahu wa ta'ala li aslafina as-salihin alladzina amanu billahi haqqan wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar. Dan kita telah menyaksikan bagaimana Allah telah menunaikan janji-janjinya kepada orang-orang terdahulu sebelum kita, mulai dari zaman Rasulullah, sahabat,
tabi'in, terus ke belakang. Orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mereka berjuang karena Allah. Kullu ma ya'mal billah walillah yadum. Apa yang kita lakukan karena Allah, maka akan dilanggengkan oleh Allah. Ya, akan langgeng dan pertolongan Allah datang. Kita saksikan itu pada umat sebelum kita. Bahkan sampai sekarang pun kita saksikan. Kita lihat ada orang yang memang lillahi ta'ala berjuang, entah dengan berjuang seperti tadi benar-benar menahan, melakukan pencegahan kemungkaran atau berjuang dalam berdakwah. Ketika dilakukan dengan ikhlas, maka akan berkembang dan langgeng, bertambah manfaat, bertambah berkahnya. Wa hakadha. Walakin al-muslimina humul ladzina taghayyarat al-ahwalahum. Akan tetapi kesalahan itu terletak pada kita yang umat Islam ini yang kadang-kadang berubah keadaan kita. Faqad farratu fi dinihim wa adha'us shalah. Sebagian mereka dilihat ya, gara-gara kita ini umat Islam, padahal orang-orang dulu tuh masya Allah janji Allah tuh tepat, tidak pernah Allah ingkar janji, dan Allah telah buktikan menolong orang-orang yang benar-benar sidik, jujur kepada Allah. Tapi sekarang umat ini beda. Mereka Muslim, seharusnya mereka juga dapat pertolongan Allah, tapi keadaan mereka berbeda. Mereka banyak melakukan hal-hal yang mungkar. Waqad farratu fi dinihim. Mereka sangat menyepelekan urusan agama mereka. Wa adha'us shalah. Mereka melalaikan salat. Mereka melalaikan salat. Wa akalur riba. Makan riba. Banyak sekarang hati-hati ikhwan. Ya, Nabi sudah mengabarkan di akhir zaman riba itu akan muncul dengan jumlah yang banyak tapi dengan nama yang macam-macam. Sehingga kalau kita tidak nyari tahu, kita tidak tahu kalau ini riba. Mungkin sebagian orang masih tahunya riba itu apa, kata nyimpan duit di bank berbunga, itu riba. Padahal banyak sekarang ini. Ya maaf, penggadaian itu hati-hati. Tak semuanya itu halal, banyak. Walaupun yang sekarang katanya bank syariah, minta maaf, tak semuanya juga syariat. Jadi perlu kita mencari tahu, meyakinkan dulu. Sudah yakin benar, baru bismillah. Kalau enggak, ya sudah, kena riba kita bisa. Ya, riba itu dengan macam-macam kadang-kadang. Diperhalus. Kalimat judulnya bukan disebut riba, bukan disebut bunga, tapi disebut dengan bermacam-macam istilah-istilah baru. Ya, duit inilah, duit itulah, macam-macam. Ya itu mengibuli hukum. Walaupun secara hukum fikih kita mengatakan oh ini bukan riba, tapi kita tahu tujuannya tidak beda dengan riba tadi. Itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita mengenai sampai kepada antum mengenai tabungan kita di bank-bank yang menyebarkan praktek riba itu. Kita masih nabung di situ, tapi subhanallah memang inilah fitnah. Ya, bank yang paling cepat urusan lewat bank-bank itulah. Yang paling banyak bisnis pakai bank itulah. Ente pakai bank muamalat misal, tidak ada yang mau bisnis sama ente. Repot ada orang, susah. Ya, notchesnya besar kalau tempas ke bank itu macam-macam lah. Tapi kalau itu buka bank-bank yang konvensional yang memang jelas-jelas di situ tidak syar'i, masya Allah. Nah, di sini kita harus mulai. Kita buka. Walaupun sekali lagi bank syariah yang ada sekarang ini belum 100% menjalankan syariat. Tapi alhamdulillah sudah ada usaha ke arah itu. Kita kuatkan. Tinggalkan bank-bank yang mempraktek riba itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan umat ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa akalu riba wa anghamusu fi syahwat, dan mereka yang tenggelam dalam mengikuti syahwat-syahwatnya, entah itu dengan makanan yang segala macam mewah berlebihan, kendaraan, HP, motor, rumah, banyak itu mengikuti syahwat, pengen belagak, pengen indah, pengen cakep, padahal motor itu hakikatnya ngantar kita ke sana, balik kita ke sini, tapi kita nak nyari yang paling belagak, modelnya paling bagus, motornya ini paling baru jenisnya, syahwat itu. Ya begitu juga HP ente nih. Ya, orang-orang yang punya duit kemampuan lebih itu HP ganti lagi, model baru lagi, HP lagi. Padahal isinya cuma ada beda dikit baik, ya lebih terang baik, lebih cepat baik, atau baterainya lebih tahan lama, ganti lagi. Ikuti syahwat itu namanya. Begitupun dengan rumah. Kadang-kadang wallahi ikhwan, kita ngeri nyengok rumah-rumah yang mewah-mewah itu. Kita nyengok tiangnya setinggi dak tuh. Kita mikir ya Allah, tiang ini segala rumah yang ada di BTN. Kawan kita tahan ngedit 15 tahun baru selesai rumah tipe 36 tuh. Tiang rumah bapak Haji Fulan itu atau bapak Tuan Fulan itu, tiangnya orang yang tinggi sekian meter itu, seharga rumah yang mungkin 15 tahun lalu. Syahwat.
paling bagus paling ini. Baik kalau untuk syiar itu pun nggak boleh ya. Cuma ada khilaf. Kau menyebar masjid atau musola dan masjid musola itu masih bisa dipakai. Karena khilaf ulama mengatakan tidak boleh, tapi masih bagus pakai fardu wakaf. Mereka mengatakan kalau memang dibangun untuk lebih cantik, lebih bagus dengan tujuan syiar. Apalagi kita di negeri yang minoritas. Di situ orang kafir kalau tunjukkan Islam itu mewah, Islam itu kaya, boleh. Tidak ada pembahasan kalau dalam syariat. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi kita, untuk kemewahan-kemewahan, keledatan, untuk apalagi naudzubillah disambung dengan kesombongan-kesombongan, jangan. Itu mengikuti syahwat. Wattabau khutuwat syaitan, dan mengikuti jalan-jalan syaitan. Banyak sekarang ini, ya. Orang-orang yang melakukan perkawinan-perkawinan, melakukan hiburan-hiburan yang bertentangan dengan syariat Allah, atau melakukan bisnis-bisnis yang bersimpangan dengan ajaran Allah, tipu muslihat, sogok menyogok dan seterusnya. Walam yakunu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum, dan mereka tidak nampak melangkah wa tafarraqu syi'an wa ahzaban, dan umat Islam ini terpecah-pecah dengan bermacam-macam kelompok. Wa tarakul amr bil ma'ruf, sehingga mereka meninggalkan amar ma'ruf wan nahi 'anil munkar, karena cuma ngagui kelompoknya baik. Yang biasa selamat kelompoknya baik, orang lain biarlah. Tidak ada lagi saling tegur, saling ingat, saling asih dan asuh, tidak lagi saling amar ma'ruf nahi munkar. Walam yu'iddu mastata'u, dan mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar ala kufar, dan mereka tidak pula ada sifat pada diri mereka, sifat yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, ruhama bainahum asyidda alal kufar. Sifat seorang muslim itu haruslah asyidda alal kufar, ruhama bainahum. Tapi keadaan kita saksikan sekarang, ada kelompok-kelompok umat Islam yang ngaku mereka ormas besar, ormas Islam, membela Islam, tapi kalau semua umat Islam tidak boleh, uji kita ini macam arus pendek. Ada masalah dikit, wah dihebohkan, ajak berantem, lagi berani mereka. Tapi kalau semua kafir, mereka berkasih sayang, saling tolong menolong. Bahkan jagonya orang kafir tadi, orang kafir salah, maaf ke langsung, ketemu muslim salah, tuntut, kasuskan, harus diadili. Masya Allah, itu yang ada sekarang yang umat Islam. Sebaliknya seharusnya kita asyidda alal kufar, kita ini keras sama orang kafir, bukan keras seperti kita ini tidak boleh hidup damai dengan orang kafir, bukan macam itu. Kekafiran, ya, umat Islam melanggar syariat, kita harus keras, dalam arti kata ditegur, bukan didiamkan, ditegur, dibimbing, dicegah. Mana kafir itu bukan berarti kita keras sama orang kafir, tidak boleh hidup damai dengan kafir, bukan. Sama orang kafir damai selagi mereka memang kafir tidak mengganggu kita. Tapi kalau orang kafir itu berbuat jahat, mengganggu Islam, kita harus tunjuk sikap tegas kepada mereka. Termasuk juga kepada umat Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan kufur, muslim tapi otak-otak kafir, bermaksiat, buka tempat maksiat, kita harus tegas sama mereka. Kita cegah, sebagaimana kalau ada orang kafir buka kafe, di situ ada maksiat, kita suruh bubar, kita suruh tutup. Itu juga kalau muslim buka kafe, tempat maksiat, kita juga harus tegur. Sekarang bukan mandang kafir dan kafir, perbuatan ini sudah perbuatan kafir yang tidak ada beda antara muslim dengan kafir. Perempuan berzina dengan laki-laki, kita cegah. Orang kafir, orang muslim juga kita cegah, dan seterusnya. Walam yakunu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum walam yu'iddu mastata'u an quwwatin liqital aduwahum kama kana aslafuhum min qabl, dan mereka tidak memiliki kekuatan dalam memerangi musuh sebagaimana dulu orang-orang terdahulu yang mampu mengalahkan musuh. Sekarang kita saksikan seperti itulah, ya, kekuatan umat Islam sangat lemah karena kita tidak memiliki sifat-sifat yang disifatkan kepada orang-orang terdahulu. Walam yuhsinu syu'uru bil mas'uliyah kama turiduha ta'alimul Islam, dan tidak ada ngerasa kita kewajiban atau tuntutan untuk memperbaiki diri dengan taklim, dengan belajar, dengan mendidik umat. Tidak. Ini suatu kesalahan yang ada pada umat Islam sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Nah, ikhwan rahimakumullah, apa yang kita baca itu mari ya ngajak untuk diri anda sendiri. Kita mulai pada diri kita masing-masing. Kita yang hadir malam ini, tanya tentang diri kita, tentang keluarga kita, tentang sunnah Rasulullah, ya, tentang sunnah Rasul yang ada di rumah kita, di rumah tangga kita. Tentu lebih babul awal lagi tentang hal yang wajib, melakukan kewajiban. Kalau maaf bini kita masih tidak sholat,
anak kita masih tidak sholat, sudah balik atau mendekati balik, ya itu musibah besar, musibah yang sangat besar. Rumah tangga kita dewek, sholat tidak pernah, ngaji tidak pernah, kita tidak baca Quran, bini tidak baca Quran, anak kita tidak baca Quran. Ini musibah. Nah, kita mulai dari diri kita masing-masing. Mulai dari diri kita masing-masing, kita hidupkan sunnah. Fattishu ma bainakum ma taraktum minas sunnah. Ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu an kepada sahabat, itu ucapan buat kita juga. Itu ngapola rezeki sempit, ngapola sumpek, ngapola banyak masalah, ngapola banyak musibah segala macam lah. Balik kepada sunnah Rasulullah tadi. Setelah yang wajib jelas kita perhatikan pertama kali, benar tak solat bini aku ni, benar tak wuduknya, benar tak anak aku ni solatnya, bacaannya, reksa. Setelah kita dapatkan benar, lalu kita lihat sunnah Nabi yang mana yang kita tinggalkan, sunnah Nabi yang mana yang kita tidak jalankan. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, sebagai penutup nasihat buat ana dan antum sekalian. Kita sering mendengar istilah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nah, makna ini, kalimat ini kadang-kadang dipakai juga oleh orang non-muslim. Yang terekam dalam benak kita baiti jannati itu adalah kenikmatan. Rumah kita hidup nyaman, tenang, berkecukupan, kita kumpul sama anak keluarga, senang dengan makanan-makanan yang lezat, bini kita cantik belaga, anak sehat. Kalau itu juga kita baiti jannati. Kalau itu yang ada dalam benak pikiran kita, persepsi kita memaknai baiti jannati seperti itu, berarti tidak katik beda kita sama orang kafir. Orang kafir juga kalau dimaknakan tentang baiti jannati, rumahku ada surgaku, sama dah itu. Balik rumah makanan ada, buah-buahan ada, kulkas dingin, AC, rumah nikmat, anak sehat, bini cantik, serba lux, tenang, adem, nyaman. Itu baiti jannati uji kita. Berarti tak beda kita sama orang kafir. Harus beda makna itu. Baiti jannati itu boleh adokan, ya. Tapi bedakan antara kita dengan orang kafir dengan apa? Kalau itu benar-benar baiti jannati, rumahku adalah syurgaku, kita harus ingat di surga itu ada siapa? Ada Rasulullah. Surga itu sifatnya apa? La lahu wala, tidak ada kelalaian, tidak ada kata-kata yang kotor, tidak ada ungkapan yang kotor, tidak ada permusuhan, tidak ada saling benci. Qaulu salamah, mereka sama mereka saling cinta kasih. Lalu ingat di dalam surga itu ada Rasulullah. Nah, sekarang adakah Rasulullah di rumah kita? Adakah kehidupan Rasulullah di rumah kita? Makan cara Nabi, tidur cara Rasulullah, berpakaian cara Rasulullah, masuk kamar mandi cara, semua sunnah hidup kita dalam rumah kita hidup. Itu baru hakikat baiti jannati. Walaupun maaf ikhwani, rumah ente cuma ada kipas angin sikok di bilik, ya, bahkan kipas angin itu pun sudah harus dibuka-buka jendela. Kipas angin sikok tak cukup, apa kecil, harus buka jendela juga. Buka jendela nyamuk masuk. Ya, wallah hakikat baiti jannati di situ. Tidur cuma diambal buruk, maaf, minta maaf. Ente kawin 8 tahun atau mungkin belasan tahun, kasur dari pengantin pertama, malam pertama sampai hari ini itulah. Tak berubah, dari tebal sampai terkempes. Lah dikoyoi anak kita berbelas kali. Tapi itu hidup Masya Allah, rahmah dengan anak bini, cinta kasih dengan anak bini. Anak kita solat, ibadah, ngaji, bini kita pun sama, nutup aurat dengan lengkap. Kita punya rezeki lebih dikit, pacak berbagai. Tak ada musuh kanan, tak ada musuh kiri yang terungkap dalam rumah tangga, semuanya baik. Sunnah Nabi hidup. Wallah ini hakikat baiti jannati. Walaupun tak ada AC rumah ente, kulkas pintu sikok. Ya, kita sekarang pintu 4 masih kurang. Pintu debik itu 4 masih kurang sekarang. Anak cuma 3 padahal. Zaman dulu bapak kita, nih kita punya keluarga besar nih banyak nih. Ya, kulkas dulu sikok kulkas. Pintu sikok. Anak 7 nikmat bareng-bareng. Pacar. Sekarang tak cukup, dah pintu 4 makin box lagi, box es itu. Untuk nyetok daging, nyetok iwak segala macam. Masih tak nyaman juga itu. Jadi makna baiti jannati ya harus kita sesuaikan. Bedakan kita sama orang kafir, sama orang fasik. Kalau orang fasik baiti jannati seperti itu. Balik nikmat, rumah ada pelayan, ya, ada yang nyiapkan makan, minum, masuk kamar mandi nak baju hangat, baju dingin pacak disetel. Ya, buka kulkas buah-buahan segala macam ada.
Wallahi ikhwan, kalau itu sebatas itu makna baiti jannati, tak ada beda inti sama kafir, tak ada beda inti sama fasik. Tapi kalau makna hakikat baiti jannati tanpa ada kenikmatan dunia sekalipun, walaupun boleh inti menikmati itu, ya makan sederhana baik, ya maaf ya, telur dadar itu tetap 4. Kadang-kadang kalau 6 anak beranak 6 tetap 6. Makan pagi, siang katik lauk, malam ada lagi lauk. Tapi sunnah Rasulullah itu, kehidupan sama Nabi ada pada diri kita. Salawat, anak kita rajin, semayang, sopan santun, segala macam. Pokoknya hidup dengan sunnah Rasul. Ada hakikat baiti jannati. Kenapa? Ada Rasulullah di situ. Ada Rasulullah. Tak ada kebencian, tak ada keburukan, tak ada dusta dalam rumah tangga kita. Tak ada ucapan-ucapan kotor. Tak ada tipu muslihat, tak ada maksiat lah lewat HP, wala lewat TV, wala lewat apapun. Balik ke rumah tengok bini kita sedang solat duha. Bini kita bangun malam-malam, tengok kita sedang solat tahajud. Wallah indah. Ya, anak kita lagi belajar, kakak ngajar adiknya baca Quran, makan cara sunnah Rasulullah, masuk kamar mandi cara sunnah Rasulullah. Ini baru hakikat baiti jannati. Jadi bukan bentuk surah zahirnya. Sekali lagi, kalau antum memandang baiti jannati seperti tadi, cuma dengan kenikmatan-kenikmatan super look, super mewah, super bagus, tanpa ada suasana di situ ihya sunnah Nabi, tidak ada keberadaan Rasul bersama kita, wala nyebut nama Nabi, lagu gosi tidak pernah terdengar di rumah kita, wala apalagi lantunan Quran, berarti tidak ada beda persepsi pandangan kita makna baiti jannati, rumah pada surgaku, dengan wong kafir. Tidak ada beda dengan wong fasik. Bahkan wong fasik kafir mungkin boleh jadi lebih nikmat dari kita. Laisa kada. Nas'alullah afiyah was salamah. Mari sekali lagi ikhwan, yuk kita mulai pada diri kita masing-masing. Mulai dari diri kita dulu. Periksa apa sunnah Nabi yang aku tahu tapi tidak aku jalankan. Mari kita jalankan, istiqomahkan. Lalu kita mulai melirik kepada istri kita, kepada anak kita. Ya, jujur baik, berapa banyak di antara kita ni serumangat tidak ada yang baca Quran. Berhari, berminggu, berbulan bahkan. Bapaknya, maknya, anaknya semuanya tidak baca Quran. Tidak ada yang baca Quran. Salat duha pun tidak, salat sunnah ini tidak, salat sunnah itu tidak, zikir, salawat tidak. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah merubah keadaan kita dengan lebih baik, dan Allah berikan taufik dan hidayah sebagaimana Engkau memberikan kami taufik dan hidayah untuk duduk bersama ya Rabb di majlis penuh berkah ini. Jadikanlah kami khairul ummah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, syiddah 'alal kuffar rahmah bainahum. Nata'abbad ilaik ya Allah, beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah, ikhlas karena Engkau ya Allah, dan mengikuti menghidupkan sunnah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam pun dengan keikhlasan karenamu ya Allah, mengharapkan ridha-Mu, ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau izinkan kepada kami lisan kami selalu bersalawat dan berzikir kepadamu dan memohon ampun kepadamu dengan istighfar, dan mudah-mudahan seluruh anggota tubuh kita dilunakkan, dilembutkan Allah untuk selalu taat dan dijaga dari segala bentuk maksiat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Fadhali bagi ya karim. Tidak cukup berdua satu kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah, saddaqtu bisyari'ah, qultu syai'an khilafal ijma'i wa raja'tu anhu, wa tabarra'tu min kulli dinin khalifu dinal Islam. Allahumma uminu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak, wa ubri'u ilayka mimma ta'lamu annahu al-batilu indak. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها أمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أحلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي.